गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਫॉर ਗਰੁੱਪਸ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਟ ਆਫ 1 1 on 2 mappings from a set to itself. They form a group under the composition of mapping. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ऑर्बिट ਸਾਈਕਲ परमुटेशन एक्सैक्ट्रा। तो अगर साढ़े को ऐसे एक नॉन एम्प्टी सैट है तो AS आप डिनोट करते हैं ये उत्ते जिन्नियां भी 1 1 on to मैपिंग्स होणगियां उन्हां दी कलैक्शन एंड इट फॉर्म्स अ ग्रुप। So if sigma is that mapping which is 1 1 and on to from a set to itself, then ऑर्बिट की ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ऑर्बिट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ऑर्बिट ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਦਈਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ऑर्बिट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਗਮਾ 0, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਟਸੈਲਫ A ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ A ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਗਮਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾਓ, ਅਗੇਨ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਗਮਾ ਸਕੇਅਰ A। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ऑर्बिट, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ 1 ਦਾ ऑर्बिट ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖੀ 3 ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖੀ 6 ਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ 1। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ऑर्बिट ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਮੇਜ ਆਣੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ रेस टू पर mth इमेज जी A की आएगी। अगर वो A बन जाए दैट इज़ द फस्ट एलीमेंट, इतो नैक्सट एलीमेंट की तो आप उत्थे ही इनू रोक दें, ऑर्बिट साडा कंप्लीट हो जाता है। सो हेयर इज़ वन एग्जाम्पल हाउ वी फाइंड द ऑर्बिट्स ऑफ एनी परमुटेशन। आ परमुटेशन दी हुई है। परमुटेशन मीनस मैपिंग है जिहदे उपर एलीमेंट्स है, नीचे उन्होंने इमेजेस है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट लिखना है तो 1 का ऑर्बिट एज आई हैव टोल्ड यू आप स्टार्ट 1 तो करना, फिर 1 के उत्ते सिग्मा अप्लाई कर दे, एक इमेज देखी 1 की, ठीक है। फिर वो जो आंसर आ गया वो फिर तो इमेज देखी, फिर उस तो एंड सोन आप उदों तक करना जब तक कि साढ़े को दोबारा तो 1 नहीं आ जाता। सो एज यू हैव सीन हेयर कि आप जो 1 तो शुरू करते हैं 1 की इमेज है 3, फिर 3 की इमेज अगे आप देखी दैट इज़ 6, दैन 6 की इमेज आप देखी 1 1 आ गया। तो साढ़े कोल की ऑर्बिट दे विच एलीमेंट बने कि 1 की इमेज 3 3 की इमेज 6 6 की इमेज 1, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। सो दैट विल गिव अस दी ऑर्बिट। ऑर्बिट दे विच आपां एलीमेंट्स नूं कॉमा पा के लिखते हैं तो इनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट दे विच। सिमिलरली यू कैन सी कि जिहड़ा 2 है उहदा ऑर्बिट की है, 2 तो शुरू करना, 2 की इमेज देखनी है। हुण इहदे विच आपां देखदे हां आ 2 है, 2 की इमेज है 6, 2 की इमेज है 8, फिर 8 की इमेज है 2, दोबारा 2 आ गया ना, 2 की इमेज 8 एंड 8 की इमेज 2। सो दैट कंप्लीट दी ऑर्बिट। ऐदे आपां 4 का ऑर्बिट भी लिख सकते हैं। सो ये इस परमुटेशन दे विच 3 ऑर्बिट आए। हुण ऑर्बिट तो ही साइकिलिक परमुटेशन बनती है जदों असी ऑर्बिट के मैंबरस नूं एक राउंड ब्रैकेट्स लिख देने तो कॉमा हटा देने, तो वो बन जाती साइकिलिक परमुटेशन। मीनस हर एक ऑर्बिट तो एक परमुटेशन बनेगी साइकिलिक परमुटेशन। जिद्दां इहदे च आपां देखिया कि सिग्मा 1 की है कि इस साइकिल तो जिहड़ा बनेगी ना कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट ऑफ 1। तो 1 का ऑर्बिट की है कि 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 6 है, तो 6 की इमेज 1 आप ये लिख ले। बाकी जो एलीमेंट नहीं लिखे आ यदा मतलब होंगे कि उन्होंने इमेज सेम है, जिदा 2 की 2 आनी है, 4 की 4, 5 की 5, 7 की 7, 8 की 8। सो एक नवी परमुटेशन बन गई जिन्होंने आप नाम देता सिग्मा 1, जी सिग्मा तो ही बनी है। एदी सिग्मा 2 जी है ये परमुटेशन है कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट 2। ऑर्बिट 2 के अकॉर्डिंगली 2 की इमेज 8 है तो 8 की इमेज 2 है। बाकी सारे एलीमेंट फिक्सड या इनवेरिएंट है, मीनस उन्होंने इमेज सेम इट सैल्फ है। सो दोज एलीमेंट्स विद देयर इमेज एज दैम सैल्फ। एदी सिग्मा 3 जोड़ा है ये तीसरी परमुटेशन है साइक्लिक परमुटेशन जी कि अकॉर्डिंग टू दी ऑर्बिट ऑफ 4 के अकॉर्डिंगली है। तो 4 की ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली
ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। तो इस तरीके ਨਾਲ यू हैव सीन कि हर एक ऑर्बिट ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਗਮਾ 1 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਟਸੈਲਫ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ 1 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ऑर्बिट ऑफ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ 1 3 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਟਸੈਲਫ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਟਸੈਲਫ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ऑर्बिट ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ऑर्बिट ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਫ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 1 ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ 1x ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਗਮਾ x, ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸਿਗਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 3 ਆ, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ 6 ਹੈ, 6 ਦੀ ਇਮੇਜ 1 ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 1 3 6 these are the elements of orbit of 1, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ 1 ਦੇ ऑर्बिट ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਉਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਗਮਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ऑर्बिट ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ऑर्बिट ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ऑर्बिट ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਇਟਸੈਲਫ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ these 3 permutation are known as cyclic permutation। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 1 3 6 2 8 ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਾਲਾ 4 7 5। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 7 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 5 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ 1 3 6 ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। Now let us see the main thing here कि अगर सिग्मा एक permutation है the orbit of any element A can be written in the curly bracket with element and its next images as the members in the order, क्योंकि पहले A लेना फिर ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਲੈਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ऑर्बिट ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ऑर्बिट ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਮੇਜ ਆਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਐਮ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਅਗਰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਐਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਐਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਟਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਦੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਤੇ ਜੀ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਹੈ, 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਹ 'ਚ 3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 1 ਆਵੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਇਮੇਜ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਸੇਮ ਰਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਦੋ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਟਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਟਸੈਲਫ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਇਮੇਜ 5 ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਇਮੇਜ 4 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। Now see this very important result. This is lemma of a very important theorem. Any two disjoint permutation commute। ਜੇ ਦੋ disjoint permutation ਹੈ ਤਾਂ commute ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ f into g ਤੇ g into f ਦੋਨੋਂ same ਆਣਗੇ if f and g are two disjoint permutation। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ disjoint permutation ਲੈ ਲਈਆਂ। x ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ permutation ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ f ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਅਗਰ f ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ x ਦੀ ਇਮੇਜ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ x ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ x ਆਏਗੀ।
सो फर्स्ट केस वी हैव टेकन हेयर कि एफ एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू एक्स। सो अकॉर्डिंग टू डिसजॉइंट परमुटेशन रूल ਜਿਹੜਾ जी एक्स ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्स ਦੀ ਇਮੇਜ एक्स ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨॉट एक्स ਆਉਂਦੀ ਦੂਜੇ 'ਚ एक्स ਆਏਗੀ, ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ जी एक्स ਦੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ एक्स ਆ ਗਈ, एफ एक्स ਦੀ ਇਮੇਜ एक्स ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਟਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ y ਕਿ ਲੈਟ एफ एक्स इज इक्वल टू y। ਹੁਣ x ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਥ ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਈ, ਅਤੇ ਜੀ ਵਾਈ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਆਫ ਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਵਾਈ ਦੇयर ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀ ਵਾਈ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਵਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਐਫ ਰੱਖੇਗਾ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ। ਸੋ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਵੀ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਐਫ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ 1-1 ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੇ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਫ ਵਾਈ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਓ ਐਫ, तो जी ओ एफ एक्स की वैल्यू है वाई दे इक्वल, तो वाई आ गया, जी ऑफ वाई इज़ वाई, वी हैव टेकन इट। सो ये दोनों ही वैल्यू वाई दे बराबर आ गई। सो क्लियरली एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, दो डिसजॉइंट परमुटेशन कम्यूटेटिव है। नैक्सट केस इज़ वैन एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, आप कर लिया। केस 2 इज़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, अगर एफ एक्स एक्स के बराबर है तो जी एक्स एक्स के बराबर होएगा ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो दो साढ़े को केस आ गए कि अगर एफ एक्स एक्स के इक्वल है तो ਜਾਂ ਤਾਂ जी एक्स एक्स के इक्वल होएगा ਜਾਂ नहीं होएगा। दोनों केस आप अगे सब केस हो गए। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर लेने तो एफ ओ जी ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज पुट करके वी कैन सी है कि ये दोनों इक्वल आते हैं अकॉर्डिंग टू द इमेज दैट वी हैव टेकन। दूसरा केस अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है दैन बाय डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट परमुटेशन तो की होएगा, जी ऑफ एक्स वी कैन टेक इट इक्वल टू जैड, आप इनू जैड दे इक्वल अगर ले लीए। सो अगेन एफ ऑफ जैड इज इक्वल टू जैड वाई, अगेन वी कैन हैव सीन हेयर द कंट्राडिक्शन दैट अगर वो जैड के बराबर नहीं लेंदे तो फिर की होएगा कि एफ ऑफ जैड जैड के इक्वल नहीं है तो जी ऑफ जैड जैड के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट परमुटेशन। तो जैड की इमेज ये जैड के इक्वल नहीं है तो जी दे विच जैड की इमेज जैड ही आएगी, एफ तो जी दोनों डिसजॉइंट है इसलिए। हुण एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ जैड तो जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स भी जैड के बराबर है, जी ऑफ जैड भी जैड के बराबर है, तो दोनों बराबर है तो जी 1-1 परमुटेशन होने के करके एक्स इज इक्वल टू जैड आ जाएगा, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर ये साडा केस जिहड़ा आ कि नॉट इक्वल टू वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹ कैंसिल हो गया तो साढ़े को एफ जैड इज इक्वल टू जैड ही आएगा। तो एफ जैड जैड के बराबर है, जी ऑफ एक्स जैड के बराबर जो वैल्यू पुट कर दिया। सो वी हैव सीन हेयर कि एफ ऑफ जी तो जी ऑफ दी वैल्यू दोनों की जैड की इक्वल आती, मीनस दोनों सेम आते हैं। सो इन बोथ दी केसिस वी हैव सीन हेयर कि दो डिसजॉइंट परमुटेशन लईए अगर एफ तो जी, तो वो दो केस पहला बनाने कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। फिर वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के दो केस अगे बन जाएंगे कि जी एक्स एक्स के इक्वल है कि जी एक्स एक्स के इक्वल नहीं है। बट जो फर्स्ट केस है वो डिसजॉइंट परमुटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली साढ़े को जी एक्स इक्वल टू एक्स ही आएगा। एंड वी कैन सी हेयर हाउ द प्रूफ इज़ डन।